we have learned three types of Netoskis. Okay. Then we learned three type of languages, right? What are they? We learned three High type of level language, language. assembly language, and low level language. Good. What is meant by high level language? So high level language means Human human beings can can easily. Yeah. understand. Okay. For example, C, Java. ഞാൻ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് തമിഴ് ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത്. But in computer terms, the high level languages are C, Java, C++, PHP, JavaScript, അങ്ങനെയുള്ള ലാംഗ്വേജസ് പറയാം. Okay. Then after that, machine level language. What is meant by machine level language? Combination of what is meant by machine level language or low level language? Binary digits. Combination of binary digits, 0 0 and 1. and 1. Okay. Then what is meant by assembly level language? So assembly level language means shorthand form of English alphabets. Okay. So shorthand form of English alphabets in other one name പറയും mnemonic code ആണ്. അത് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരും. Okay, clear ആയിട്ട്. Okay. Then we learn they have a basic functional units of computers, right? What are the basic functional units of computer? എത്ര functional units ഉണ്ട്? 5. 5. എന്തൊക്കെയാണ്? Input, output, storage, arithmetic, logic, and control unit. Good. Okay. So input unit, output unit, storage unit, arithmetic logic unit. Then another one is control unit. Good. Then first one is input unit. So what is the purpose of input units? User want to give data to the computer, right? നിങ്ങളൊക്കെ users ആണ്. നിങ്ങൾ സിസ്റ്റത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റാസ് കൊടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം. Okay, so the definition is input unit connect the external environment with the internal computer system. Okay, we have ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാവും, കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ സിസ്റ്റത്തിന് കൊടുക്കുക. Okay, input unit connects the external environment with internal computer system. Then it provides data and instruction to the computer system. So main purpose of what is the main purpose of input unit? Input unit, we want to give a data and instruction to the computer system. Okay, that's why we are connecting the external environment. Okay, so it provides the data and instruction to the computer system. Commonly used input devices are keyboard, mouse, magnetic tap, etc. Right. The next one is input unit performs following task. എങ്ങനെയാണ് input unit perform ചെയ്യുക? ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റയിനെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഡേറ്റനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും? മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് സിസ്റ്റത്തിന് എന്ത് ലാംഗ്വേജേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണേ? സിസ്റ്റത്തിന് മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. സോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റാസിനെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇൻഫർമേഷൻ അത് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും? മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും? സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കും. സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും. Okay, is it clear? So just see the definition. Accept the data and instruction from the outside environment, convert it into a machine language, supply the converted data to the computer system. Okay, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റാസിനെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. Accept the data and instruction from the outside environment. Then after that, after accepting the data, that is converting into a machine level language. So because the system can't understand the human language. Okay, so convert into a machine language. Then after that, supply the converting data into the computer system. Okay, machine level language ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ആ കൺവേർട്ടഡ് ഡേറ്റയിനാണ് അത് എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക? സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുക. Is it clear? Input unit clear ആണോ? Yes, sir. Okay. Yes. Then after that, output unit. So output unit and input unit definitions are same. Okay, little different. Okay. അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത്? എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് കണക്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇന്റേണൽ സിസ്റ്റത്തിന് ഡേറ്റാന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താണ്? നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം ഒരു ഡേറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാണ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാൽക്കുലേഷൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അത് എന്ത് ചെയ്യണം? എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റിലുള്ള ഒരാൾ കാണണം.
ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വേർഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കാണണം. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഏതെങ്കിലും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ എന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണത്? സ്ക്രീൻ ആണ് അല്ലെ? മോണിറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡെഫിനിഷൻ നോക്ക്. ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ്? It connects the internal system of a computer to the external environment. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇറ്റ് കണക്ട്സ് ദ ഇന്റേണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ. സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇന്റേണൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയൺമെന്റ് കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, കണക്ട് ദ ഇന്റേണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു ദ external environment. It provides the result of any computation or instruction to the outside world. ഓക്കെ, നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണോ ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണത് അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂസർ തന്നെ കാണണം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പ്രിന്റ് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സ്കെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രിന്റ് എടുത്ത് സ്കെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വെറുതെ സ്ക്രീന് കാണാതെ ഇരുന്ന് സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പെയിന്റ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു പടം വരയ്ക്കാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ ഒന്നും കാണാതെ വെറുതെ ഇരുന്ന് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റൂല അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് വേണം. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താണ്? ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, it provides the result of any computation or instruction to the outside world. Okay, some output devices are printers, monitor, etc. Clear on output unit? Yes ആണോ നോ ആണോ? ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ക്ലിയർ ആണോ? നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ പോവാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ്. സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റിന് പോകും മുൻപ് ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത്? വാട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ്? നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ബ്രെയിന്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ബ്രെയിന്? എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ? സോ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്താണ് സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ, ദ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ്, ദിസ് യൂണിറ്റ് ഹോൾഡ് ദ ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഈ ഡെഫിനിഷൻ ഈ ലൈൻ ഓർക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതുക? സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്റ്റോർ ദ ഡേറ്റ എന്ന് എഴുതിയാലും ശരിയാണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. Okay, this unit hold the data and instruction. Then another purpose is നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പർപ്പസിനൊക്കെയാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇല്ല, ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാണ്? സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദിസ് യൂണിറ്റ് ഹോൾഡ് ദ ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. Then it is also store the intermediate results. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഓക്കെ, 5 star 2 then എന്താണ് പ്ലസ് 2 star 2. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക? സിസ്റ്റം എന്താണ്? ഒരു മെഷീനാണ്. സോ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല? സ്പീഡായിട്ടൊന്നും അത് ചെയ്യൂല. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. 5 star 2 എത്രയാണ്? 10 ആണ് അല്ലെ? ദെൻ എന്താണ്? 2 star 2 എത്രയാണ്? 4 ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ എത്രയാണ് വരിക? 14 ആണ് വരിക. അപ്പൊ ഇതിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ എത്രയാണ്? 10 + 4 ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? അത് അപ്പൊ തന്നെ യൂസർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല. ഇതിൽ ഇന്നും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെ? ഈ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കും മുൻപ് അതിന് മുൻപ് ഒരു റിസൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാണ്? സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാണ്. മനസ്സിലായ? ദിസ് യൂണിറ്റ് ഹോൾഡ് ദ ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഇറ്റ് ആൾസോ സ്റ്റോർ ദ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് ബിഫോർ ദീസ് ആർ സെൻഡ് ടു ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Main first purpose എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ്? സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് it is used to store the data and instruction. Second one is it is also used to store the intermediate instruction. Okay, intermediate സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, it is also store the intermediate results before these are sent to the output devices. Then it is also store the data for
ലേറ്റർ യൂസ്. ഓക്കെ, ലോങ് ടേം യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഡേറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ മൂവീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സോങ്സ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോങ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അപ്പൊ തന്നെ ഡെലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയോ? അപ്പൊ തന്നെ ഡെലിറ്റ് ചെയ്യോ? ഇല്ല. ലോങ് ടൈം ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം. അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതെന്താണ്, ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജിനെയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പർപ്പസിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ദിസ് യൂണിറ്റ് ഹോൾഡ് ദ ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ യൂസ് ടു ആൾസോ സ്റ്റോർ ദ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട്. It is also store the intermediate result before these are sent to the output devices. Then it also store the data for later use. The main thing is the storage unit has two types. Okay, നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. വൺ ഈസ് പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ്, അനദർ വൺ ഈസ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ്. ഓക്കെ, സോ പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ലിസൺ, അതൊരു സ്റ്റോറേജിന്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് ക്ലിയർ അല്ലേ? ദെൻ നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാണ്. എന്താണ് പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ്. എന്തൊക്കെയാണ്? പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ്. ഓക്കെ, സോ ഈ സ്റ്റോറേജിൽ നിൽക്കട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും വെച്ചാൽ, ഒരു പ്രൊസസ്സർ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? പ്രൊസസ്സർ ഉണ്ടാവും. ദെൻ പ്രൊസസ്സർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞത് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ, നെക്സ്റ്റ് പ്ലേസിൽ പറഞ്ഞത് റാം ആണ്. ഓക്കെ, ഈ റാം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞത് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ആണ്. സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ പറഞ്ഞ ഇന്റേണൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയാം, നമ്മൾ അതിനെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ പ്രൊസസ്സറിന്റെ പണി എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ വർക്ക് ഓഫ് പ്രൊസസ്സർ? പ്രൊസസ്സറിന്റെ വർക്ക് എന്താണ്? പ്രൊസസ്സർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദ പ്രൊസസ്സർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മള്? It is used to execute the instructions. Okay, so അപ്പൊ ഈ രണ്ടും ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ പ്രൊസസ്സർ ആരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, പ്രൊസസ്സർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊസസ്സർ ഫസ്റ്റ് ആരെയാണ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക? റാമിനെയാണ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. റാം എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജിനെയാണ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സപ്പോസ് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊസസ്സർ എടുത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതർവൈസ് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എങ്ങോട്ട് പോകും? സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിലേക്ക് പോകും. ദെൻ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിലുണ്ട് ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് എടുത്ത് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യും? റാമിലേക്ക് വരും. റാം എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും? പ്രൊസസ്സറിൽ കൊടുക്കും. വർക്കിംഗ് മനസ്സിലായോ? പ്രൊസസ്സർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ആരുടെ കൂടി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യൂല, സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിന്റെ കൂടി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യൂല. പ്രൊസസ്സർ ഫസ്റ്റ് ആരടുത്താണ് ചോദിക്കുക? പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജിനടുത്താണ് ചോദിക്കുക. പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജിൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും? അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സപ്പോസ് അത് പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജിൽ ഇല്ല ഇൻഫർമേഷൻസ്, അങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും? സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിലേക്ക് പോകും. ഇതിന്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഫോണിലൊക്കെ റെഗുലർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്പൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? സഡൻ ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആയി വരും. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എപ്പോഴും എന്താണ്, റാമിലും ഉണ്ടാവും, പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജിലും ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും ആരാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? റാം ആണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സപ്പോസ് നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരു ഡേറ്റ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഫോണിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിലാണ്, നിങ്ങളുടെ ഇന്റേണൽ മെമ്മറിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു സാധനം എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഒരു 2 or 3 minutes എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ്സ് എടുത്തിട്ടാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുക? ഓപ്പൺ ആയി വരിക. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റിലുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. രണ്ട് ഡിവൈസസ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റിൽ 2 സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് ആണ്, അനദർ വൺ ഈസ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ആണ്. സോ പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് മെമ്മറി ഈസ് യൂസ് ടു സ്റ്റോർ ദ ഡേറ്റ വിച്ച് ഈസ് ബീയിങ് കറന്റ്ലി എക്സിക്യൂട്ടഡ്. നിങ്ങൾ ആ സമയത്തിൽ എന്താണോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണത് ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജിലാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ക്ലിയർ ആണോ?
പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പൊ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ. അപ്പൊ റാമിൽ ഇപ്പൊ ഏതാണ് എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുക? റാമിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഡേറ്റ ഏതാണ്? ഗൂഗിൾ മീറ്റിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് റാമിൽ ഉണ്ടാവുക. മനസ്സിലായ? പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും? പ്രൊസസ്സർ ആരെടുത്ത് ചോദിക്കും? ഫസ്റ്റ് പ്രൊസസ്സർ ആരെടുത്താണ് ചോദിക്കുക? നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഫേസ്ബുക്ക് എന്തെങ്കിലും നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊസസ്സർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഫേസ്ബുക്കിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രൊസസ്സർ ആരെടുത്ത് ചോദിക്കും? റാമിനെടുത്ത് ചോദിക്കും. റാമിന്റെ കയ്യിൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടാവോ? സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യണത് എന്താണ്? കോസ്റ്റ്ലി റാം ആണ്. എന്താണ്? 8 GB റാം ഒക്കെയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ റാം എന്ത് ചെയ്യും? എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതർവൈസ് റാം ആരെടുത്ത് ചോദിക്കും? സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എടുത്ത് ചോദിക്കും. ഓക്കെ. പക്ഷെ സിസ്റ്റത്തിൽ കറണ്ട് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് എന്താണോ കറന്റ്ലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക? പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ. This memory is used to store the data. Primary storage is also it is used to store the data which is being currently executed. നിങ്ങൾ കറണ്ട് ആയിട്ട് എന്താണോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണത് ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രമാണ് എവിടെ ഉണ്ടാവും? റാമിൽ ഉണ്ടാവും. Okay, then it is used for temporary storage of data. The data is lost when the computer is switched off. Okay, അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്? കുറെ ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയോ ഡേറ്റാസ് റാമിൽ ഒന്നും ലോങ് ടൈം സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റൂല. എപ്പോഴാണോ റാമിന്റെ പവർ സപ്ലൈ കട്ട് ആവുന്നത്, പവർ സപ്ലൈ കട്ട് ആവുന്ന സമയം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? റാമിൽ എന്തൊക്കെയാണോ ഡേറ്റാസ് ഉള്ളത് ആ ഡേറ്റാസ് ഫുൾ എന്തായി പോവും? എറസ് ആയി പോവും. ക്ലിയർ ആണോ? പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജില് എന്താണ്? അതൊക്കെ പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താണ്? അതൊക്കെ ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ആണ്. എപ്പോഴാണോ അവിടെ പവർ കട്ട് ആവുന്നത്, പവർ കട്ട് ആവുന്ന സമയം തന്നെ ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ എന്തായി പോവും? ലോസ്റ്റ് ആയി പോവും. ക്ലിയർ ആണോ? ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് the memory primary storage is also used to store the data which being currently executed. Currently execute ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രമാണ് പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജിൽ ഉണ്ടാവുക. It is used for temporary storage of data. The data is lost when the computer is switched off. RAM is used as a primary storage memory. ഓക്കെ, ഇതല്ലാതെ ഇന്നൊരു പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് മെമ്മറി കൂടി ഉണ്ട്, അത് റോം ആണ്. അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. ക്ലിയർ ആണോ? പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് മനസ്സിലായ? യെസ് ആണോ നോ ആണോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്? നിങ്ങൾ കാണുന്ന പ്രശ്നം എന്തായിരിക്കും? പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജിന്റെ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തെ ഓഫ് ആക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ, അതിന്റെ പവർ സപ്ലൈ കട്ടായാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അതിലുള്ള ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ എന്തായി പോവും? ലോസ്റ്റ് ആയി പോവും. പിന്നെ ഈ പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജിൽ എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക? നിങ്ങളുടെ മൂവീസ് ഒക്കെ അതിലാണോ സ്റ്റോർ ആവുക? ഇല്ല. റീസെന്റ് ആയിട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താണോ എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നത് ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രമാണ് എവിടെ ഉണ്ടാവും? ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രമാണ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക? പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ്. ഓക്കെ, ഗുഡ്. ഓക്കെ, ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിന്? റാം. ഗുഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് ഇന്നൊരു ടൈപ്പ് പഠിച്ചിരുന്നല്ലേ? എന്താണ്? പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് കളഞ്ഞിട്ട് ഇന്നൊന്ന് എന്താണ്? സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ്. ഗുഡ്. സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ്. ഓക്കെ, സോ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇൻ അഡീഷൻ ടു റാം എവറി കമ്പ്യൂട്ടർ ആൾസോ ഹാസ് അനദർ സ്റ്റോറേജ് ഡ്രൈവ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊക്കെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ അല്ലേ വെച്ചിട്ടുള്ളത്? നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ റാം ഉണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ റാം ഉണ്ടോ? യെസ് ആണോ നോ ആണോ? ഓക്കെ, റാം ഉണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ റാം എത്രയാണ് GB വരിക? 100 GB ആണോ റാം? 8 GB, 6 GB അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ ഇന്റേണൽ മെമ്മറി എത്ര ഉണ്ടാവും? 64, 128 ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്റേണൽ മെമ്മറി ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? ഇന്റേണൽ മെമ്മറി നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മൂവീസോ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇന്റേണൽ മെമ്മറീസ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സിസ്റ്റത്തിലും. ഇൻ അഡീഷൻ ടു റാം എവറി കമ്പ്യൂട്ടർ ആൾസോ ഹാസ് എ അനദർ സ്റ്റോറേജ് ഡ്രൈവ് that is used for storing information on a long term basis.
ഓക്കെ, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജിൽ റാമിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പവർ പോയി വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ ലോസ്റ്റ് ആവും. അതല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, കുറച്ച് ലോങ് ടൈം ബേസിസിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡേറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ആണ്. Okay, in addition to RAM, every computer also has another storage drive that is used for storing information. Okay, storing information on a long time basis. ഈ ലോങ് ടൈം ബേസിസിനുള്ള വേർഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമുക്ക് ലോങ് ടൈം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനാണ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? That is used for storing information on a long time basis, and this is known as a secondary storage. Any file you create or download is saved to the computer secondary storage. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മൂവീസ്, നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മൂവീസോ എന്തെങ്കിലും സോങ്സോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ അത് എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ആവുന്നത്, പ്രൈമറിയിലാണോ സെക്കൻഡറിയിലാണോ? സെക്കൻഡറി. സെക്കൻഡറി സ്റ്റോർ ആവുക. ഓക്കെ, അപ്പോ എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രമാണ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക? എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൈമറിയിലാണോ ഉണ്ടാവുക, സെക്കൻഡറിയിലാണോ ഉണ്ടാവുക? പ്രൈമറി. സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക? സെക്കൻഡറിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ആ ഡിഫറൻസ് ക്ലിയർ ആയ? യെസ് സർ. ഓക്കെ, സോ storing the information on a long time basis, this is known as secondary storage. Any file you can create or download is saved to the computer secondary storage device. Okay, ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ബേസിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. There are two types of storage devices used as a secondary storage in computers. One is HDD and another one is SSD. Okay, HDD means hard disk drive, another one is SSD. SSD എന്ന് പറയുന്നത് ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ആണ്, സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പോയാൽ നിങ്ങൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് യൂസ് ചെയ്ത് സിസ്റ്റം വാങ്ങിച്ചാൽ എന്താണ് റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും. SSD കോസ്റ്റ്ലി ആണ്, നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. ഓക്കെ, SSDന്റെ ഒരു 250 എന്താണ് ഒരു 100 GB ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ നിയർലി എത്രയാണ്, 10,000 അടുത്ത് കൊടുക്കണം. അതേസമയം നിങ്ങൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് 1 TB തന്നെ, ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ്, 1 TB ഹാർഡ് ഡിസ്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയിൽ വാങ്ങിക്കാം, നിയർലി എന്താണ് 7,000 ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാം. അവിടെ ഒരു 100 MB-ന്റെ 100 GB-ന്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് എത്രയ്ക്ക് വരും, SSD-ന്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നിയർലി 10,000, എബൌട്ട് 10,000 ആണ് വരിക. ലാപ്ടോപ്പിൽ നിങ്ങൾ SSD വെച്ചിട്ടുള്ള ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കോസ്റ്റ്ലി റേറ്റ് ആണ് വരിക. ഓക്കെ, അത് റീസെന്റ് ടെക്നോളജി ആണ്. ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് അവിടെ കുറച്ച് കുറച്ചല്ല, നല്ല രീതിയിൽ സ്പീഡായിട്ട് വർക്ക് ആവുന്നതാണ് ഈ SSD ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കത് വേണ്ട, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ പേര് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചോ. There are two types of storage devices used in secondary storage in computers. One is HDD, another one is SSD. Okay, HDD means hard disk drive, another one is SSD, solid state drive. While HDDs are more traditional of two, SSDs are fast overtaking HDD as the preferred of one for secondary storage device. Okay, ഇതല്ലാതെ വേറെ ഉള്ള സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ പറയാം. ഞാൻ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അല്ലാതെ ലോങ് ടൈം ബേസിസിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വേറെ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? ഫാസ്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല? ഇത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്കും SSD-യും പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അതല്ലാതെ വേറെ കുറേ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് നമ്മൾ റെഗുലർ ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെ ഡിവൈസസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണത്? CD, DVD, then ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് പറയാം. ഓക്കെ, ദെൻ പെൻഡ്രൈവ്, USB എന്ന് പറയരുത്, ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയണം കേട്ടോ. പെൻഡ്രൈവിന്റെ പേര്, ആക്ച്വൽ പേര് എന്താണ്? ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ് ആണ്. ഓക്കെ, ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? FLA. ഇനി എന്ത് ചോദിക്കണം? പെൻഡ്രൈവിന് ചോദിക്കരുത്. എങ്ങനെ ചോദിക്കണം? ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ് എന്നാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ പേര് എന്താണ്? ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ് ആണ്. USB എന്നും ചോദിക്കരുത്. ഓക്കെ, USB എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ പ്ലഗ് ചെയ്യണതില്ലേ, ആ പോർട്ടിന്റെ പേരാണ് USB. ഓക്കെ, ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ഒക്കെയാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി കാർഡ്, ഓക്കെ, അതൊക്കെ എന്താണ്? സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ്, ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറീസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി, ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറീസ് എന്തൊക്കെയാണ്? Primary and secondary. Primary and secondary. Okay, what is meant by memory or what is meant by storage unit? Storage, what is meant by storage unit or what is meant by memory?
Storage unit, it is used to store the Data and instructions. data And and instructions. okay, good. Okay അല്ലേ അത് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റിന് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലേ? Yes, sir. ഇതിൽ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റിൽ സംടൈംസ് അതെന്ത് ചോദിക്കാം, ഒരു 3 മാർക്കിന് റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ആണ് മെമ്മറിന്ന് ചോദിക്കും. മെമ്മറിന്ന് ചോദിച്ചാലും സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റിന് ചോദിച്ചാലും എന്താണ്, സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, അതല്ലാതെ സാറ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എഴുതാതെ വന്നെന്ന് പറയരുത്. ഓക്കെ, സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് മെമ്മറിന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, രണ്ടും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അപ്പോൾ 3 യൂണിറ്റ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലേ. വൺ എന്താണ്, ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് പഠിച്ചു, ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്. ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്. ദെൻ output unit already discussed, then storage unit also already discussed. Then final one is fourth one is arithmetic logic unit. So arithmetic logic unit എന്ന് പറയുന്നത് it's like a CPU ആണ്. CPU തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ALU stands for arithmetic logic unit. എന്തിന് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കാൽക്കുലേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ALU യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, all the calculations are performed in ALU of the computer. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എന്തൊരു കാൽക്കുലേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാലും അവിടെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അത് ചെയ്തു തരുന്നത് ആരാണ്, ALU ആണ്. All the calculations are performed in the ALU of the computer system. Is it clear? What is the purpose of ALU? ALU, all the calculations are performed in ALU of the computer system. The ALU can perform basic operations such as addition, subtraction, division, multiplication, etc. Clear ആണോ? ALUന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ്? മെമ്മറി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ, ഡേറ്റ അല്ലേ? Yes, sir. Yes. ഓക്കെ, അപ്പൊ ALU എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, Calculations performing. Calculation. ബേസിക് കാൽക്കുലേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അഡിഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്തു തരുന്നത് ആരാണ്, ALU ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ തേർഡ് ലൈൻ ഈസ് വെനെവർ കാൽക്കുലേഷൻസ് ആർ റിക്വയർഡ് the control unit transfer the data from storage unit to the ALU. Okay, സപ്പോസ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ ആർക്കാണ് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ALUക്കാണ് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ സൂപ്പർവൈസർ ആണ്. ഓക്കെ, കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിക്കാണ് അറിയാം ഏതൊക്കെ വർക്ക് ആർക്കൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അത് എന്ത് ചെയ്യും, കൺട്രോള് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, സപ്പോസ് നിങ്ങൾ സിസ്റ്റം ഓൺ ചെയ്യാണ്, സിസ്റ്റം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു സം calculation. So that time control unit transfer the data from storage unit to the ALU. Okay, when the operations are done, the results are transfer back to the storage unit. Clear ആണോ? ALU എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ഈ 4 പോയിന്റ്സ് മതി. ALU എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, all the calculations are performed in the ALU in the computer system. The ALU can perform basic operations such as addition, subtraction, division and multiplication. Whenever the calculations require, the control unit transfer to the data from storage unit to ALU. Whenever the operations are done, calculations ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയ ശേഷം ആ ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എവിടെന്താണ് എടുത്തത്, സ്റ്റോറേജിലാണ് എടുത്തത്. സോ കാൽക്കുലേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയ ശേഷം ആ ഡേറ്റാസ് എങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും, ആൻസർ എങ്ങനെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകും, സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റിലാണ് തിരിച്ചു പോവുക. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ടൈമില് ഇന്നൊരു മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ക്ലിയർ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എന്തൊരു ഡേറ്റാസ് കൊടുത്താലും സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റോർ ആണ് ആവുക. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ 1 കൊടുത്ത് 1 സിസ്റ്റത്തിൽ ആൾറെഡി സ്റ്റോർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, എഗൈൻ എന്ത് കൊടുത്ത് 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസും കൊടുത്തു, അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റോർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, എഗൈൻ ഈ പ്രോസസർ ഫെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, 1 ഫസ്റ്റ് ഫെച്ച് ചെയ്യും, മെമ്മറിയിലുണ്ട്. എഗൈൻ എന്ത് ചെയ്യും, 2 ഫെച്ച് ചെയ്യും. ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും, 3 കിട്ടും. ഓക്കെ, ഈ 3 എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് തരും. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്ത്, whenever the calculations are required, the control unit, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഡിഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിന് മനസ്സിലായി. സോ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റിലുള്ള ഡേറ്റാസിനൊക്കെ അത് എങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും, ALUയിൽ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. സോ ALU എന്ത് ചെയ്യും, 1+2 എന്നുള്ള ആൻസറിനെ എന്ത് ചെയ്ത് ഓപ്പറേഷനെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി 3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി. ആൻസർ അത് എന്ത് ചെയ്യും, തിരിച്ച് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റിന് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ALU ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. ഓക്കെ,
Then final one is control unit. Okay, control unit, it controls all other units of the computer. Control unit എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു. കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വർക്ക് ആസ് എ സൂപ്പർവൈസർ ആണ്. സൂപ്പർവൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർവൈസർ എന്ന് വെച്ചാൽ മീനിങ് എന്താ? ഒരു നിങ്ങൾക്ക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അല്ലേ? സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു സൂപ്പർവൈസർ വെച്ചിട്ട് വരാം അല്ലെ? സൂപ്പർവൈസർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സൂപ്പർവൈസർക്കാണ് അറിയുക ആരൊക്കെ എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യും, ആരൊക്കെ എന്ത് വർക്കാണ് ചെയ്യുക, ഓക്കെ അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? സൂപ്പർവൈസർ ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് സിസ്റ്റത്തിൽ സൂപ്പർവൈസർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഈ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് ആൾ അതർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ. ഓക്കെ, സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെ കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടോ എല്ലാ ആൾക്കാരെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഈ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്. ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് ആൾ അതർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ. ഓക്കെ, ഈ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മെമ്മറി യൂണിറ്റും അരിത്തമെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ആണ്. അവരുടെ സ്ട്രൈറ്റ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിന്റെ സ്ട്രൈറ്റ് സൂപ്പർവിഷനിലുള്ള ആൾ ആരൊക്കെയാണ്? മെമ്മറി യൂണിറ്റും അരിത്തമെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ടു ALU. ഓക്കെ, സോ മെമ്മറി യൂണിറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഡേറ്റാസ് ആണ് ALUയിലേക്ക് പോകുന്നത്, അവിടെ എന്തൊക്കെ ഡേറ്റാസ് ആണ് തിരിച്ച് മെമ്മറി യൂണിറ്റിലേക്ക് വരുന്നത്, ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ആ കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ ഫിഗർ ബേസിക് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഫിഗർ എന്തായാലും ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം. ഓക്കെ, ഈ ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതാൻ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ലൈൻ നോക്ക്. കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്താണ്? ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് ആൾ അതർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ. Then second one is it controls the flow of data and instruction to and from the storage unit to ALU. Okay, thus it is also known as central nervous system of the computer. Clear ആണോ? കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കൺട്രോൾസ് ആൾ അതർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ, കൺട്രോൾ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഡേറ്റ. ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഫിഗർ വെച്ച് തന്നെ പറയാം. ഇത് ആരൊക്കെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക? കൺട്രോൾ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ദ ALU. ഓക്കെ, സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഡേറ്റാസ് ആണ് ALUക്ക് പോകുന്നതെന്നുള്ളതും മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ്. കൺട്രോൾ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ടു ALU. Thus it is also known as central nervous system of the computer. Clear ആണോ? Yes ആണോ? No ആണോ? Yes, sir. Okay, അപ്പോൾ what are the basic units of the computer? Input unit, output unit, then Storage input unit, Storage, control Yes. unit. control unit. Then what is meant by control unit? controls all other units of computer. Good. Okay, മെയിൻ ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്? Data and instructions. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന്, ഓക്കെ, ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷന് രണ്ട് പാർട്സിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും. ആരൊക്കെയാണ്? ALU ആൻഡ് Storage unit. Storage unit. okay, good. Then what are the two types of memory? Primary and secondary. Okay, പവർ ലോസ് ആയാൽ ആരാണ് ഡേറ്റാസ് ലോസ് ചെയ്യുക? പവർ ഇന്ററപ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ആയാൽ ഫുൾ ഡേറ്റാസും ഡെലിറ്റ് ആയി പോകുന്നത് എവിടെയാണ്? Primary. Primary. ഫുൾ പ്രൈമറി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ആ പേരെടുത്ത് പറയണം, റാം എന്ന് പറയണം. ഓക്കെ, പ്രൈമറിയിൽ ഡേറ്റ ലോസ് ആവാതെ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, റോം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ ബേസിക് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ 5 പോയിന്റ്സും എഴുതി മെയിൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഒരു 10 മാർക്കിന് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 6 മാർക്കിന് എന്തെങ്കിലുമാണ് ചോദിക്കുക. എഴുതാൻ അറിയോ? എഴുതാം. Yes, sir. ഓക്കെ,